مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أطلس ويب. في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوفوا واحد الموضوع مهم، فهو الموضوع لا جيستيون دو طون. فالبريزونطاسيون الباوربوينت هيكون باللغة الفرنسية، من الشرح إن شاء الله نحاولوا أن نديروا واحد المجيز بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. تعرفوا بأن الدراسات تكون باللغة الفرنسية، المعاملات باللغة الفرنسية، في الشريعة الخليط بين العربية والفرنسية. مي كاين مجموعة ديال الكلمات اللي هما تيتفهموا باللغة الفرنسية أسهل من العربية، وهادشي في نطاق العمل وطريقة العيش. فلا جيستيون دو طون، هذا الموضوع هذا فهو يمكننا نشوفوه من مجموعة ديال الزوايا، وكل كاتب عنده واحد الفلسفة اللي تيطرق بها لهذا الموضوع هذا. هاد النهار خدينا واحد الكتاب ديال واحد ان انتربرونور امريكاني، ان اكريفان كوتش ديال ديفلوبمون بيرسونيل سميتو جيم رون، و تيعطي واحد لي زوتي كو حنا نعرفوهم براسنا دي فوا دون الحياة. دونك يا دي زوتي حنا نعرفوهم مي ما عندناش داك لا موتيفاسيون باش نطبقوهم. دونك كاين دي جون اللي المهمة ديالهم انهم تيديروا دي بريزونطاسيون باش يوريو الناس شنو اصلا هما تيعرفوا. فالجيستيون دو طون كاين مجموعة ديال الكتب والدراسات اللي تطرق عليها، وكل واحد يمكن له يطبقها بالطريقة اللي تعجبه هو. دونك هاد النهار نشوفوا واحد لي زوتي اللي معروفين، ما كاين حتى حاجة غريبة، مي واحد الطريقات اللي يمكننا اننا نمشيو وناميليوريو سكون ابل لا فالور ديالنا. Donc la gestion de temps, lorsqu'on gère bien notre temps, أننا تنحاولوا نطلعوا من la valeur ديال si on parle d'un produit, c'est la valeur de la produit ou l'estime en soi ou بزاف ديال الحاجات اخرين. Donc بلا ما نطولوا نمشي نشوفوا la première diapo. Donc هنا la définition de succès ديال هاد جيم رون، il s'est défini de succès أنه c'est pas واحد تكون عندك انك يكون عندك لارجون في الكونت ديالك، ان لو سوكسي انه يكون عندك واحد الدار لوكسيوز، تكون عندك لا فواتور. مي لو سوكسي est le développement progressif et continu du style de vie que vous avez choisi. هادي je suis vraiment d'accord avec lui parce que le succès هو des fois النجاح ديال الواحد، النجاح في الدراسة، النجاح في العمل، وتتشوف ان هاد النجاح تمشي بواحد الطريقة بروغريسيف. des fois dans la vie كاين الفشل، مي الفشل تجربة شخصية، وتجربة تنقول لكم الفشل ما عمره ما تيكون واحد اون فان ان سوا. جو دي هاد لا فراز ميم ا شاك بيرسون، سوا في القراية سوا في لي زيتود، باسكو سورتو في لي زيتود، باسكو بليزيور بيرسون في لي زيتود ديالهم يحسبهم انهم فشلوا في واحد الدراسة صافي راه فشلوا في الحياة. دي فوا اون في با لو بون شوا في لي زيتود ديالنا، دي فوا سي ميو انك تكرر واحد السنة ولا انك تمشي بواحد الطريق اللي شويه صعيبه. شحال دي جون وشين واحد ليكسبيريونس بيرسونيل، دي زامي اللي سون devenus des ingénieurs, directeurs d'entreprise et في الكوليج était comme les collèges c'était difficile pour eux. Donc juste les maths, les physiques c'était difficile pour eux. Et même SSID كانوا يقولوا لهم comme quoi نتوما ما تمشوش بعيد في القرايه ديالكم. Et la personne a réussi malgré ça. Et bien, mais c'est même pas une réussite vraiment limitée. Donc l'échec n'est jamais une fin. L'échec تعلمنا كيفاش نزيدوا للقدام. Et des fois dans la vie il faut l'avoir. Donc on va retourner. Donc l'échec c'était pas le sujet fait de diapo, mais c'est juste le succès, l'échec ra kif. Donc des fois l'échec mène au succès, le succès va mener toujours à un succès. Ben, on l'espère pour tout le monde, Inch'Allah. Donc, la gestion du temps, fait partie, comme on lui dit, la gestion du temps est un outil puissant pour atteindre cet objectif. Donc, atteindre un objectif de succès. Et parmi les choses, pour atteindre, pour arriver au succès, il faut bien gérer son temps. Comme j'ai parlé, donc c'est un choix. C'est un choix personnel. Donc on fait notre choix de bien gérer notre temps et notre vie. Et il faut assumer les responsabilités. Ça, c'est évident ça. Donc une manière de gérer son temps est de se limiter à un seul type d'activité, ce qui évitera d'avoir à choisir entre plusieurs contraintes. Très important ici. Donc des fois,
Si on a plusieurs activités, on peut le faire. Mais les activités sont différentes. C'est pas une seule activité ou un seul type d'activité, il y a plusieurs. Donc les risques ou les contraintes, ils vont être différents. Donc c'est mieux d'avoir le type d'activité, même c'est pas une seule activité, plusieurs activités, mais du même type. Comme ça, la gestion de risque, la gestion des contraintes, le sujet, par exemple. Donc ça va être plus rapide à gérer. Ici, très très important, et ça on le voit, prioriser quelque chose. Ça c'est très important. Le travail, la carrière, l'argent, par rapport à tout le reste risque de coûter très cher. Donc il faut tracer et avoir des outils de priorisation. C'est très important. Donc la vie consiste à trouver le bon équilibre pour que chaque chose ait sa place. Ça c'est même pour le régime. Donc c'est ce qui est idéal à faire, le juste milieu, avoir un équilibre, que ce soit dans le travail, famille, nourriture, c'est parfait. Et l'exercice d'équilibre ne s'arrête jamais. Ça, c'est fantastique. On essaie toujours, on travaille toujours. Le succès, là, c'est comme on dit, Toba après Toba. Donc, on construit doucement, mais sûrement. Et on améliore, c'est une amélioration continue. Donc, la vraie gestion du temps est la suivante. Augmenter sa propre valeur, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est la valeur ça va augmenter. Donc, augmenter sa valeur est la forme la plus simple de la gestion de temps. Être distrait par des choses qui consomment du temps. Ça, malheureusement, on a pas mal avec les portables, le téléphone, la télé. C'est très difficile, il faut bien le gérer. Ce qui compte n'est pas combien d'heures nous mettons dans une chose, mais plutôt quelle chose nous mettons dans une heure. Très pertinent cette phrase-là. Donc des fois on travaille 8 heures, mais on fait une seule tâche. Bah t'as fait quoi? Bah j'ai fait X, Y, Z. Mais le X, Y, Z, tu l'as fait en combien de temps? En combien d'heures? Ça c'est plus pertinent à poser. Fixez-vous des objectifs de manière à avoir des priorités. Ça revient au même point de tout à l'heure. Différencier les choses les plus importantes de celles les moins importantes. Ça, c'est évident. Des fois, c'est comme dans les examens. Donc, des fois, on donne plus de temps à des choses qui donnent moins de valeur, à d'autres choses qui ramènent plus de valeur. Faire très attention à celle-ci, parce que des fois, on travaille juste pour travailler et on oublie, on fait des tâches qui rapportent pas beaucoup. Donc c'est mieux d'aller avec des tâches qui ont plus de valeur. Donc et par la suite, ça entre dans la priorisation. Donc ceux qui sont moins de valeur, ils vont être en dernier. Ne dépensez pas un temps important pour une chose peu importante. Ça revient à la même chose. Concentrez-vous. Ah, ça c'est top aussi. Donc la concentration. Lorsqu'on est concentré, on le sait. Qui me gueule tout à l'heure. Il y a des choses qu'on le sait. Donc la concentration, même dans l'examen, lorsqu'on est concentré, on va terminer rapidement l'exercice. Pas rapidement, mais d'une façon optimale. Lorsqu'on n'est pas concentré, ça risque de traîner un petit peu. Apprenez à ne pas vous faire distraire par le téléphone et les emails. Ça, on a déjà parlé. Donc quand vous êtes au travail, il faut travailler. Quand vous relaxez, relaxez-vous. Et l'autre point qui est très important, apprenez à dire non. Ah, ça c'est vraiment parfait et ça on le voit dans notre culture l'arabia. Donc c'est impoli pour dire non, mais la culture occidentale pour eux c'est normal. Une personne, tu demandes quelque chose à une personne, il y a de non, c'est normal. Tu peux le prendre sans s'agacer. Donc non, c'est non. Donc on dit oui, peut-être je vais faire ça, oui, je peux faire ça pour toi. Non, il faut dire non, c'est non. Et déléguer, c'est question de confiance aussi. Des fois, alors on a fait déléguer une tâche ou la شيء عمل واحد الانسان اخر تنربحوا شويه د الوقت pour gérer autre chose, comme on l'a dit tout à l'heure, prioriser. Donc peut-être que moi انا نخدم
la tâche qui a plus de valeur, on délégue une tâche qui a moins de valeur à une autre personne. Apprenez à poser des questions avant de vous lancer dans une activité. Oui, lorsqu'on a plus d'informations, on va savoir où on va aller. On va gérer d'une façon optimale notre travail et on va gérer notre temps. Ça revient toujours au mot gestion de temps. Donc, si on ne sait pas quoi faire, bah, on va traîner dans le temps et on risque de perdre du temps. Apprenez à réfléchir sur papier. C'est pas toujours évident pour notre culture, mais ça permet de tracer, de ne pas oublier, ça veut dire de mettre en clair les idées, de ne pas oublier les idées et de revenir sur notre journal pour soit bien, ça veut dire identifier les idées ou les tâches qu'on a terminées. Ça permet de gérer aussi le temps en sachant qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Construisez un plan où vous mettez tous vos projets, vos objectifs professionnels et personnels que vous souhaitez accomplir dans les prochains 6 à 12 mois. C'est relatif à chaque personne ici. Donc, j'en sais pas au niveau personnel, avoir un planning de 6 à 12 mois, oui, on peut avoir l'idée de faire un projet d'ici 12 mois, mais un planning complet, j'en sais pas si mais ça reste un bon outil. Et voilà, faire la présentation, c'est vous pouvez تخليونا واحد les commentaires ديالكم pour savoir comment vous gérez votre temps. La présentation elle était plus axée sur le mode professionnel que personnel, mais الواحد يمكن له au niveau délégué si واحد نكونوا واحد en couple واحد يمكن له déléguer les enfants ديالو la femme ديالو prioriser des activités avec la famille que de faire quelque chose tout seul ou ça veut dire perdre le temps, j'en sais pas, à faire n'importe quoi. Donc on peut gérer le temps même avec familial, même avec des outils. Donc voilà la présentation, j'espère que c'était pas mal clair. J'espère أنني نجحت توفقت au moins si j'arrive أنني نعطيكم واحد 10% de l'information, vous pouvez comme la capter, c'est pour moi c'est déjà un succès. Inch'Allah, je vais essayer de produire quelque chose de meilleur la prochaine fois Inch'Allah. Donc ما بقى لي نقول لكم غير شكرا بزاف ونتمنى لكم نهار طيب إن شاء الله.